my side, thank you. Thank you very much for giving me an opportunity to share the knowledge that I have. Thank you very much. Thank you very much, Aldar sir. You have delivered such a nice lecture. You have included some good point regarding teaching learning methods. So such a nice lecture which was given by Professor Dr. Aldar sir, KBP College, Sara. So I think as a chairperson we have Dr. Subhash Karande. Subhash Karande sir, are you listening to me? Subhash Karande sir, Dr. Subhash Karande sir. Okay. So yeah, okay sir. So we have. So I express my feeling as a instead of Karande sir. So Dr. Aldar sir has a lots experience related to electronics field. So he worked, he delivered various colleges. His opinion, his guiding, we have good for further activities related to innovative teaching learning methods. Thanks sir for expressing your feelings on use of innovative teaching learning methods subject. So thanks again. So I am requesting to Yelmar sir for introducing next person, Professor Dr. Kodekar sir. Yelmar sir. तिसऱ्या सेशनसाठी आपणास मार्गदर्शन करण्यासाठी आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर कोळीकर सर, स्कूल ऑफ सोशल सायन्स, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर युनिव्हर्सिटी सोलापूर या ठिकाणी कार्यरत असणारे माझे मित्र आदरणीय प्रभाकर सर आपणास लाभलेले आहेत. प्रभाकर कोळीकर सर हे सन 2009-10 पासून सोलापूर विद्यापीठामध्ये इतिहास विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथून डॉक्टर उमेश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महात्मा गौतम बुद्ध आणि त्यांची शिकवण या विषयावरती PhD ही पदवी संपादन केलेली आहे. सध्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 4 विद्यार्थी PhDचे मार्गदर्शन घेत आहेत. खरं तर त्यांचा बायोडाटा खूप मोठा आहे, परंतु वेळेच्या अभावी आपण अगदी 2 मिनिटांमध्ये त्यांची ओळख करून देणार आहोत. कोळीकर सर यांनी इंटरनॅशनल आणि नॅशनल जर्नल्स मधून आतापर्यंत 48 रिसर्च पेपर पब्लिश केलेले आहेत. तसेच कॉन्फरन्स, सेमिनार, वर्कशॉप यामधून सुद्धा त्यांचे 55 पेपर पब्लिश झालेले आहेत. त्यांचे आतापर्यंत 4 संदर्भ ग्रंथ पब्लिश झालेले असून 8 संदर्भ ग्रंथांचे त्यांनी संपादन केलेले आहे. रिसोर्स पर्सन म्हणून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राभर अनेक ठिकाणी व्याख्यानं दिलेली आहेत. खरं तर शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना सन 2016-17 साली यशवंत रत्न हा या पुरस्काराने गौरवण्यात आलेला आहे. तर एवढी ओळख त्यांची मी पुरेशी आहे. खरं तर खूप मोठा त्यांचा बायोडाटा आहे. एक स्कॉलर प्राध्यापक म्हणून त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रभर ओळख आहे, परंतु वेळेअभावी मी अगदी थोडक्यात त्यांची ओळख करून दिलेली आहे. यात इथून पुढच्या कालखंडामध्ये त्यांनी आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन करावे ही विनंती. नमस्कार, माझा आवाज येतोय? हा येतोय सर. हा येतोय सर. हा सर आवाज येतोय. Good afternoon. It's give me the emails. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Can I share my views in Marathi and English now? Hello. I'm very much thankful to Principal Shivankar sir, Dr. Mashal sir, Head of Department of History, my friend Vikas Yelmar sir, coordinator of this workshop, Nikam sir, and the fraternity of JNU, who gives me this opportunity to present myself in front of you.
I am associated with the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University from last 10 years, and before that, I was associated with the one local college at Solapur. So I am well familiar with the mentality of the students, how to learn and how to involve the students into the lectures. This is the foremost challenge in front of us to create the interest and make the interesting class into the pandemic situation. So I'm also thankful to all the technical support team who associate with me. My colleague Sri Kumari Sriti Devle she's always helping me to create something new into the innovative teaching and technical supports. I'm very glad to present my lecture into the Marathi and English. So kindly give me the permission to present myself into the Marathi and English. Okay, sir. In inaugural program, the honorable dignitaries told us what is the importance of the English teaching, what is the importance of the teaching and learning into the day-to-day life. Now, into the pandemic situation, this is very difficult to create the attention and create the interest to the student into the learning process. It is too difficult to understand the students' mentality from to the virtual base. Now, but from last April, we are stuck into this situation. We are not familiar with the Google Classroom, Google Meet, and the Zoom. We are the people involved into the classroom teaching. But the resource person from the engineering background and the medical background are well familiar with these kind of technological changes. But the students from this social science, the students from the Marathi, English, and languages are not familiar with the technical advancements and advanced technology. So this is the foremost challenge in front of the students as well as the teachers, how to convey our message in front of the students. How to create the interest, how to create the creativity and the attention into the class by the virtuality. So I'm trying to convey my message into the Marathi and English. It is better to understand our audience, and our first resource person give us the learning insight regarding to the various digital tools. These are very useful for us. These are very useful for us to create the digital information, and we are very much thankful to Dr. Aldar sir to aware us about the so many kind of digital tools which are available into the internet or our computers. Being a student and teacher of history and archaeology, this subject is very hard to teach into the higher education level, because we are stuck into the chronology, and some information we grab from the books and convey to the students, and students are demanding the notes and demanding some kind of PDF from us, and write down the notes into the papers. So in this situation, our role is more important to create interest, make passionate to students, and involve the students into the participatory teaching. So this workshop will be very useful for convey my message to the students and the desirable teachers and my senior colleagues and my young colleagues to convey our message to the students into for the participated teaching methods. मग मला एक सांगायची गोष्ट अशी आहे की मला इथे जी अपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे ती अपॉर्च्युनिटी खूप महत्वाची आहे, आणि मी तुमच्यापुढे माझे काही विचार इथे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे, आणि ते विचार जे आहेत मराठी आणि इंग्लिश मध्ये मांडण्याचा मी प्रयत्न करेन आणि ते तुम्हाला समजतील अशी अपेक्षा करतो. मी माझ्या लेक्चर्स मध्ये 3 सेक्शन मध्ये विभागणी केलेली आहे, आणि साधारणतः 40 मिनिटांमध्ये आता 1:20 झालेले आहेत. साधारणतः 2 वाजेपर्यंत मी माझे लेक्चर्स संपवण्याचा 100% प्रयत्न करेन असे मी तुम्हाला शाश्वती देतो, आणि समजेल अशा भाषेमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, मी प्रेझेंट करतो माझी स्क्रीन, मग तुम्हाला कळेल.
मी प्रेझेंट केलेलं आहे. प्रेझेंट नाव एंटायर स्क्रीन. एक मिनिट. माझी स्क्रीन दिसते सर तुम्हाला? हॅलो सर, नमस्कार. माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? पीपीटी. हॅलो. हा सर, आवाज येतोय. पीपीटी दिसत नाहीये. दिसत नाहीये. एकच मिनिट थांबा. नाव काय? एकच मिनिट. हो. काय झालं? काय त्रास झाला? व्यवस्थित. दिसतंय ना? मला दिसतंय. हो हो, दिसतंय. दिसतंय सर. कंटिन्यूअस. ठीक आहे. माझा जर माझी स्क्रीन दिसत असेल तर आपण थोडंसं विचार करूयात की हायर एज्युकेशन मध्ये बदल झालेला आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण दिलं पाहिजे या संदर्भात. मातृभाषेतून शिक्षण दिलं पाहिजे. मदर टंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टीच. In the teaching field, always convey the message to the students. This is very important task for our teaching community to convey our message into the right direction, to create the responsible generation for the future, for the nation building. म्हणून मी आता पीपीटीचं टायटल जे ठेवलेलं आहे, रिज्युव्हिनेट एज्युकेशन थ्रू द इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग मेथड इन हिस्ट्री. म्हणजे आपल्याला करायचं की रिवायटल करायचं, एनर्जाइज करायचं आहे एज्युकेशन सिस्टीमला नवीन टीचिंग लर्निंग मेथडचा वापर करून. आणि यासाठी म्हणून जे बुक आहेत, हे चित्र जे आहे त्या चित्रामध्ये मी सांगण्यात आलेलं आहे की ज्या चित्रातील जे काय ज्ञान आहे ते आता आपल्याला वाचून आणि लेक्चर देऊन हे जमणार नाहीये, तर ते मुलांच्या पर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचण्यासाठी म्हणून या चित्राचा वापर मी इथे केलेला आहे. आता पुढचा महत्वाचा जी स्लाइड सांगतोय मी ते लक्षात येईल तुम्हाला. पर्पज ऑफ एज्युकेशन काय आहे याच्याबद्दल थोडंसं विचार करूयात आणि तो पटपट थोडंसं लवकर पुढे जाऊयात कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. एखादा विद्यार्थी जर आपल्याला तयार करायचा असेल तर प्रिपेअर ऑफ लाईफ, त्याचं आयुष्य तयार करण्यासाठी प्रिपरेशन ऑफ लाईफ स्किल आणि त्याचं क्रिएट द अवेअरनेस अबाउट द सोसायटी. Man is a social animal, so this is our prime duty to create the best generation, best citizens for the nation building as well as the national integration and the individual development. So
That's why we have to give the education for the student for the realistic approach of the life. मग त्यांना फ्युचरचे चॅलेंजेस आहेत विद्यार्थ्यांना ते सुद्धा समजले पाहिजेत आणि त्यांच्यामध्ये माणसाचे प्रॉब्लेम म्हणजे सोडवण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे. हा एक महत्वाचा मुद्दा इथं आहे आणि याच्यातून इंडिव्हिज्युअल ग्रोथ होणं महत्वाचे आहे. कारण सर्व शिक्षण जरी असलं, माणसाचा विकास जरी होत असला, ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जरी होत असली तरी त्याचा इंडिव्हिज्युअल ग्रोथ होत असेल तरच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ही सोसायटीची होऊ शकते. म्हणून हे जे शिक्षण आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे, हे मी जाणतोच. याच्यामध्ये उद्देश एवढा आहे की प्रत्येक पायरी ही नव्याने काहीतरी शिकवत जाते आणि नवीन काहीतरी अव्हेन्यूज these steps are showing us the opening the new avenues toward the successful lives. That's why I chosen this picture for these slides. The next one is that टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काय आहे. आपण नेहमीच 15 आता मी 17 इयर्स झाले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये आहे. मग क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आणि डिजिटल क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस where that is the creating the huge differences between the classroom teaching and the virtual teaching. Into the future, in coming future, there will be the blended methods we will use into the classroom learning method as well as the ICT mode teaching learning methods. So this is our prime duty to make classroom dynamics involve the students, interaction between student and teacher in the classroom community. इंटरॅक्शन असलं पाहिजे, स्टुडंट आणि टीचर मध्ये इंटरॅक्शन असेल तरच क्लासरूम लर्निंग टीचिंग होऊ शकते. किंवा जर तुमचा एखादा आता लेक्चर चालू आहे आणि मी तुमच्या पुढे बोलतोय आणि माझं कधी एकदा संपेल असं तर तुम्हाला वाटत असेल तर ती क्लासरूम लर्निंग टीचिंग किंवा डिजिटल टीचिंगचे तोटे आहेत असं म्हणता येईल. मग पॉझिटिव्ह ऍटमॉस्फिअर स्टुडंटसाठी तयार करणं हे सुद्धा क्लासरूम लर्निंग टीचिंगचं महत्व आहे. समजा जर एखादा नर्सरीमध्ये मुलगा गेला, भिडस्त असेल, इंट्रोवर्ट असेल आणि त्याला जर टीचिंग शिक्षण द्यायचं असेल आणि त्याच्यामध्ये जर भीती असेल आणि शिक्षकाने गेल्या त्याला दामटवलं, रागवलं किंवा खरडपट्टी केली त्याची, तर त्या मुलांच्या मनामध्ये भीती निर्माण होईल आणि त्याच्यातून त्याचं काहीच पुढं प्रगती होणार नाही. म्हणून मेक स्टुडंट व्हेरी कम्फर्टेबल फॉर द लर्निंग. Students should communicate the teacher and other student fearlessly. हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. समजा जर मुलगा शिक्षकांशी आणि आपल्या कॉलेजशी किंवा इतर मित्रांशी जर फिअरलेसली बोलत असेल तरच त्याला पार्टिसिपेट करून घेता येईल लर्निंग मध्ये. लर्निंग प्रोसेस खूप महत्वाची आहे कारण आपला टार्गेट ग्रुप जो आहे तो स्टुडंट्स आहे. दे आर आता खूप रॉ आहेत, ते टेंडर आहेत, कच्चे आहेत आणि त्या मुलांना शेप करायचं असेल तर आपल्याला कम्युनिकेट करावं लागेल आणि कम्युनिकेट करून मुलांच्या मनामध्ये एक भावना निर्माण करावं लागेल की शिक्षण देत असताना तू कम्फर्टेबल राहा, तुला खूप सोप्या भाषेत शिकवून देणार आहोत आणि इंटरेस्ट क्रिएट करणं. अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट इन द क्लासरूम फॉर द एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लेम. यूज ऑफ द एज्युकेशन इज द सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ मॅनकाइंड. म्हणजे हे माणसाच्या जीवनामध्ये जर समस्या नसतील तर माणसाचं जीवन हे प्रगतीशून्य होऊन जाईल. प्रॉब्लेम असेल तरच जीवन आहे. तर प्रॉब्लेम आणि एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज इट्स ओन सोल्युशन. म्हणजे प्रत्येक प्रॉब्लेमला एक सोल्युशन असलं पाहिजे, हे विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये बिंबवलं पाहिजे. नाही तर प्रॉब्लेमला सोडून पळून जाणं हे शिक्षणाचं काम नाही. हे इंटरेस्ट निर्माण करून आपल्याला विद्यार्थ्याला सांगावं लागेल आणि क्रिएट द कोहरंट ऍटमॉस्फिअर इन टू द स्टुडंट अँड मेक क्लास पार्टिसिपेटरी. फक्त शिक्षकच बोलतोय किंवा विद्यार्थी बसून ऐकतायत, मख्ख चेहऱ्यातून बसलेला आहेत, दॅट इज द मोनोटोनस क्लास. दॅट इज नॉट युजफुल फॉर द एज्युकेशन कम्युनिटी. म्हणून मेक टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग. मग टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग झाली पाहिजे, फन झाली पाहिजे. एक मध्ये एक ऍड येत होती टीव्हीवर, ते तुम्हाला सांगतो. जिंकू लढाई अभ्यासाची. मित्रांनो, आपल्याला लढाई अभ्यासाची कधीच करायची नाहीये. मैत्री करूया अभ्यासाशी असा जर संदेश आपण जर दिला गेला विद्यार्थ्यांना तरच खऱ्या अर्थाने टीचिंग आणि लर्निंग हे काय होईल, इंटरेस्टिंग होऊ शकेल. मग क्रिएट क्युरियोसिटीज अँड ओपन माइंडेड विलिंगनेस स्टुडंट्स. म्हणजे ओपन माइंडेड स्टुडंट असले पाहिजेत. मुलं प्रश्न विचारतील, मुलं क्युरियस, त्यांच्यामध्ये जिज्ञासा असेल, क्युरियोसिटी डेव्हलप होईल आणि त्यांच्यातून ते चुका करतील. आणि जोपर्यंत चुका करणार नाही तोपर्यंत ते काय करणार नाहीत, शिकू शकणार नाहीत. म्हणून काय आहे की क्युरियोसिटी आणि ओपन माइंडेड क्लासरूम टीचिंग असली पाहिजेत असं एक सांगितलं जातं. मग कोण आहे गुड टीचर, कोण आहे? आता एक चित्र बघा, तुम्हाला लक्षात येईल की APJ अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती होते. त्याच्यानंतर त्यांच्या वाचक प्रेरणा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
परंतु भारताचे श्रेष्ठ वैज्ञानिक होते, त्याही पेक्षा ते एक चांगले शिक्षक होते. म्हणून शिक्षक कसा असला पाहिजे याच्याबद्दल थोडेसे पॅरामीटर सांगितले आहेत. का खूप तत्वज्ञानाची गोष्टी नाहीये, तुम्ही मी रोजच्या भाषेमध्ये करतो तर देखील थोड्याशा महत्वाचे मुद्दे मी इथे सांगतो. तो अतिशय प्रोफेशनल असला पाहिजे, कारण तो प्रोफेशनची म्हणजे तुझा स्वतःच्या शिक्षणाची व्यवसायाशी तो प्रामाणिक असला पाहिजे. हाय क्वालिटी इथिक्स असले पाहिजे त्याच्यामध्ये, मूल्ये, त्याच्यानंतर नैतिकता आणि कॅरेक्टर हे चांगलं असलं पाहिजे. शिक्षकाकडे पाहत असताना कॅरेक्टर म्हणून पाहतात. पेपरमध्ये बातमी कोणत्या तर एखाद्या अधिकाऱ्याने अपहार केला असेल, करप्शन केला असेल तर समाज स्वीकारतो, परंतु शिक्षकाने जर चुकीच्या गोष्टी केल्या असेल तर अरे तू शिक्षक आहेस की, तुझ्याकडे ही अपेक्षा नव्हती असं म्हणलं जातं. हाय क्वालिटी ethics and morality and character are most expecting things from the teachers. So we have to build our character from our behavior. Our behavior is our responsibility. Understand the students mentality. स्टुडंटच्या मेंटॅलिटी समजून आपल्याला काय करायचं आहे की टीचिंग करायची आहे. Good subject knowledge is the more important. Good communication is the one of the important part for the teaching community to develop our communication skill, to learn various languages, to learn various patterns of the communication. That is the more essential part for the convey our message to the students. That is the more important for the teaching community. Teacher should be the motivator. एखादा स्टुडंट आहे तो घाबरलेला असतो, एखादी मुलगी असते घाबरलेली असते, माझ्या घरातलं वातावरण तसं नाहीये आणि त्याच्या वेळेला शिक्षणाचं तुला तू का सोडून जाऊ शकतो, त्यावेळेला शिक्षक हा त्याचा मोटिवेटर असला पाहिजे, मेंटॉर असला पाहिजे. सर्वात महत्वाचं म्हणलं तर शिक्षकाने वर्गात जास्त बोललं पाहिजे आणि विद्यार्थी बोलताना जास्तीत जास्त ऐकलं पाहिजे. गुड लिस्नर असला पाहिजे. शिक्षक ऐकतच नाहीत अशी जर सिच्युएशन निर्माण झाली तर मग काय होऊ शकत नाही की चांगला क्लास निर्माण होऊ शकत नाही. तो विद्यार्थ्याचा फ्रेंड झाला पाहिजे, परंतु याचा अर्थ असा नव्हे फ्रेंड होणं म्हणजे काय की तो त्याचा सवंगडे होता कामा नये, तो सखा होता कामा नये, तो मित्र असला पाहिजे. मित्र होऊन त्याने त्याच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत आणि त्याच्यातून सोल्युशन दिलं पाहिजे. पंक्च्युअल असला पाहिजे, हे सर्वात महत्वाची गोष्ट. आणि सर्वात शेवटचे दोन महत्वाचे मुद्दे जे आहेत, जे नवीन ट्रेंड्स आणि टीचिंग मेथड्स निर्माण होत आहेत त्याच्याबद्दल तो वेल अवेअर असला पाहिजे. फॅमिलियर विथ न्यू ट्रेंड्स अँड टीचिंग मेथड्स अँड अक्वाइंटेड विथ द न्यू टीचिंग एड्स. न्यू टीचिंग एड्स बघा, पॅन्डेमिकचं सिच्युएशन म्हणजे कोविड-19च्या आधी आपल्याला स्कायपी हा एवढंच एक टूल माहित होतं, परंतु नंतर आपण गुगल मीट, झूम, मायक्रोसॉफ्ट मीट, त्याच्यानंतर पीपीटी, त्याच्यानंतर युट्यूब, त्याच्यानंतर काइंड मास्टर, त्याच्यानंतर ओबीएस प्लॅटफॉर्म, अशा अनेक प्लॅटफॉर्मचं आपण माहिती करून घेतली आणि काय करू लागलो, शिक्षण हे देऊ लागलो, म्हणजे वेल अक्वाइंट झालेलं आहोत. हे सिच्युएशन आल्यानंतरच व्हावं असं काय नाहीये, त्याच्या आधी सुद्धा झालं तर चालतं. म्हणून एपीजे अब्दुल कलाम म्हणतात की टीचर असं कसा असला पाहिजे, टीचर इज नॉट ओनली द लीडर, ही अँड शी शुड बी प्ले द 3 roles. तो फ्रेंड असला पाहिजे, तो मार्गदर्शक गाईड असला पाहिजे आणि तो फिलॉसॉफर सुद्धा, तत्वज्ञ सुद्धा असला पाहिजे. हे कोण सांगतात? एपीजे अब्दुल कलाम म्हणतात. द बेस्ट टीचर आर द दोज हू अराव द इंटरेस्ट अँड एफर्ट्स. विद्यार्थ्यांचे इंटरेस्ट निर्माण करून त्याला प्रयत्नवादी बनवणं हे शिक्षकाचं काम आहे. टू डेव्हलप द सेल्फ ऍक्टिव्हिटी अँड इनिशिएटिव्ह, म्हणजे सेल्फ ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी त्याला पुढाकार घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. त्याच्यानंतर वन हू डेअर टू टीच मस्ट नेव्हर सीज द लर्न. मग असा शिक्षक पाहिजे की जो त्याला शिकण्याची इच्छा पाहिजे प्रामुख्याने, त्याने स्वतःला बंदिस्त करून घेता कामा नये. मी म्हणजे श्रेष्ठ आणि मला जे मिळालेलं आहे, मी पीएचडी केलेलं आहे, माझ्याकडे 10-15 स्टुडंट झालेले आहेत आणि जेव्हा एखादा नवीन स्टुडंट सांगतोय त्याच्या काय ऐकायचं आहे, माझा अनुभव मोठा आहे, मी 50-55 वर्ष शिकवलेलं आहे, हे जे आपण जे कंपार्टमेंट्स बनवलेले आहेत, वी क्रिएट दॅट काइंड ऑफ कंपार्टमेंट फ्रॉम आवर पर्सनॅलिटी. That is the wrong thing for the development of our teaching community. So break that compartment, break that barriers and learn something new from your students and the community. Good teacher learn from their students, learn from their mistake and build their success. किती सुंदर वाक्य आहे. या आपण स्टुडंट पासून शिकतो, चुकापासून शिकलं पाहिजे, सक्सेस मिळवलं पाहिजे. आणि क्लासरूमला आपण काय केलं पाहिजे, मोर कंडेन्सिव्ह आणि कोहरंट बनवलं पाहिजे टीचिंग करण्यासाठी. मग काय आहे टीचिंग करण्यासाठीचे 5 E फॉर इफेक्टिव्ह टीचिंग. काय काय इफेक्टिव्ह टीचिंगचे 5 E's आहेत. E's म्हणजे काय, ई या अभ्याक्षरापासून सुरू झालेले आहेत. स्टुडंटला आपण नेहमी एंगेज केलं पाहिजे. काय एंगेज करायचं आहे, तर आपण कशासाठी आहोत, आपण टीचिंग हे जे प्रोफेशन निवडलेलं आहे ते एक नोबल प्रोफेशन म्हणून निवडलेलं आहे.
त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा जो घटक आहे तो स्टुडंट आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो सेकंड पार्ट इज इम्पॉर्टंट इन टू द टीचिंग प्रोफेशन इज द टीचर, देन द ऍडमिनिस्ट्रेशन, देन द अदर फॅक्टर्स आर अफेक्टेड ऑन टू द टीचिंग. सो you should engage the student, always engage the student into creative activities. Creative activity मध्ये स्टुडंटला एंगेज करता राहिलं पाहिजे, त्याला काहीतरी ठेवलं पाहिजे, त्याला काहीतरी टास्क देत राहिलं पाहिजे, त्याला समजावून सांगितलं पाहिजे की त्याला चांगल्या गोष्टीसाठी म्हणून त्याला सारखं व्यस्त करत राहिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये टीचर शुड एक्सप्लोर द न्यू क्वालिटीज फ्रॉम द स्टुडंट्स. म्हणजे न्यू एक्सप्लोर, नवीन काय क्वालिटीज असतील टीचरचे, नवीन काय गोष्टी असतील तर त्या एक्सप्लोर करता सुद्धा आल्या पाहिजेत. काय एक्सप्लोर करता आल्या पाहिजेत की त्याच्यातून एक वेगळं काहीतरी गुण आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तो कसा असेल विद्यार्थी, तो प्रत्येक विद्यार्थी हॅज द इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, त्याच्यातून ते एक्सप्लोर करता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर काय की त्याचं इव्हॅल्युएशन करता आलं पाहिजे. कसं असतं, लहानपणी प्रत्येकाला आपलं गणित हे कधी बरोबरच वाटत असतं. कारण लोकांना काय वाटतं, बंडखोर असतात मुलं 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी ते UG पर्यंत, त्यांचे इव्हॅल्युएशन करताना त्यांना मान्य होत नसतं, अतिशय प्रेमळ आणि भाबडी असतात. मग त्यांचे इव्हॅल्युएशन करत असताना त्या पद्धतीने इव्हॅल्युएट करता आलं पाहिजे की जेणेकरून त्यांना ते मेसेज पोहोचला पाहिजे की बाबा तू करतोय ते बरोबर करतोयस का नाही करतोस. द इव्हॅल्युएशन मेथड शुड बी द मॉडरेट. Don't use the harsh and the extreme language, and don't scold the students in front of the girls and in front of their classmates. त्याचं इव्हॅल्युएशन करत असताना खूप चांगल्या पद्धतीने करून त्याला एक गायडन्स करता आलं पाहिजे आणि त्याच्यातून त्याचे प्रोज अँड कॉन्स काढल्यानंतर, प्लस मायनस काढल्यानंतर एक्सप्लेन केले पाहिजे की हाऊ डू यू ओव्हरकम युअर मायनस पॉइंट्स अँड एनहान्स युअर पॉझिटिव्ह पॉइंट टू डेव्हलपमेंट फॉर युअर फ्युचर. त्याच्या फ्युचरसाठी कसं त्यांनी डेव्हलपमेंट केले पाहिजे. मग त्यासाठी एलोबरेट करा, त्याच्या समस्या एलोबरेट करा आणि एलोबरेट करून काय करा, विश्लेषण करून सांगा आणि त्याच्यातून पुढे जाण्यासाठी म्हणून त्याला प्रेरित केलं पाहिजे. ह्या इफेक्टिव्ह टीचिंग साठी म्हणून हे मेथड्स वापरलं तर मला वाटतं की आपलं क्लासरूम टीचिंग खूप इंटरेस्टिंग होऊ शकते. मग आता आपला मुद्दा, माझा हा पहिला पार्ट संपलेला आहे. इनोव्हेशन कडे जाऊयात. व्हॉट इज इनोव्हेशन? आता इनोव्हेशन म्हणजे काय, द ऍक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू. इट कुड बी द न्यू आयडिया, न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस. हे काहीतरी नवीन आहे, न्यू आयडिया आहे, न्यू प्रोसेस आहे. We are a teaching community always engaged into the research. Now RUSA is demanding from us to product orient research. Do the research just like the science, just like the application based research. The student from the history, the student from the Marathi, the teacher from the sociology or social science give must to the product oriented research. That is the expectations from the teaching community by the RUSA. मग हे आपल्याला इनोव्हेटिव्ह करा म्हणतात की आपल्या वाईस शास्त्र म्हणतात किंवा UGC म्हणते, ICSSR म्हणते किंवा रुसा म्हणते की इनोव्हेशन करा, इनोव्हेशन करा. इज दिट ऍप्लिकेबल? आय विल टॉक ऑन लेटर ऑन. देर आर some kind of barrier into the innovation. That slide also added into my presentation. Creativity and changes are central in innovation. क्रिएटिव्हिटी जी आहे ती सेंटर पॉइंट आहे. क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय, नवनिर्मिती, सृजनशीलता हे आणि बदलासाठी सृजनशीलता हे सेंट्रल पॉइंट आहे इनोव्हेशन मधलं, नवतेमधलं. हे क्रिएटिव्हिटी खरात महत्वाचं आहे. ते क्रिएटिव्ह प्रोसेस द अडव्होकेट द चेंजेस. ह्याच्यातून क्रिएटिव्ह मधून काय करायचं आहे, आपल्याला चेंजेस डेव्हलप करायचे आहे, चेंज करायचं आहे. एक्झिस्टिंग सिच्युएशन मध्ये चेंज करायचं आहे. वी वॉन्ट टू चेंज द एक्झिस्टिंग सिच्युएशन अँड क्रिएट न्यू ॲटमॉस्फिअर टू टीचिंग अँड लर्निंग. Make teaching very comfortable and interesting and passionate to students to participate into the learning. Learning should be the very cheerful and very interesting. The change could be the radical and incremental. म्हणजे कसले असले पाहिजेत चेंज, हे मूलभूत असले पाहिजेत आणि खूप प्रोत्साहन देणारे असले पाहिजेत चेंज. असं एक महत्वाचं आहे इनोव्हेशन मध्ये. हाऊएव्हर डिफरंट फ्रॉम द, आता हे खूप महत्वाचं आहे. इन्व्हेन्शन पेक्षा इनोव्हेशन हे वेगळं आहे. इन्व्हेन्शन म्हणजे शोध लावायचा आणि आपल्याला नवीन काय शोधून काढायचं नाही, जे आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं तयार करायचं आहे, जे आहे ते वेगळ्या रीतीने मांडण्याचं आहे. जे ऑलरेडी आहे, जे आपल्याकडे होतच
मी सांगेन पुढे जे होतच ते का नव्याने शोधून काढायचं नाही, ते फक्त नव्या पद्धतीने मांडायचं आहे. इनोव्हेशन इज द आयडिया अप्लाइड अँड प्रॅक्टिस. हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. अप्लाइड करणं, ऍप्लिकेशन लेवलवर काहीतरी आणणं. हाऊ द स्टुडंट फ्रॉम द हिस्ट्री how the student from the history is capable to give the knowledge to the society to maintain the social harmony. Is this applicable? Yes. Is this applicable into day-to-day life? The fundamentalism, the radicalism, the terrorism is increasing, so that this is our duty to inculcate the knowledge regarding to the secular thoughts, to give the thoughts related to the humanism and humanitarian approach to the students. मग हे अप्लाइड करायचं असेल तर आपल्याला रोजच्या रोज प्रॅक्टिस मध्ये आणावं लागेल. हे सुद्धा महत्वाचं आहे. माझा आवाज पोहोचतोय ना? हॅलो हॅलो. हा सर, आवाज पोहोचतोय व्यवस्थित आहे. प्रेझेंटेशन छान आहे. ओके. मग याच्यामध्ये कीवर्ड्स, इनोव्हेशनचे कीवर्ड्स काय आहेत, का बरं इनोव्हेशन करायचं आहे, ह्या टीचिंग कम्युनिटीसाठी पण खूप महत्वाचं आहे. आय एम असोसिएटेड विथ द युनिव्हर्सिटी. आय एम ऑल्सो द वन ऑफ द को इन्व्हेस्टिगेटर ऑफ द रुसा प्रोजेक्ट्स. सो रुसा इज एक्सेप्टिंग फ्रॉम अस to do the knowledge power and knowledge society related and knowledge economy related research. आपल्याला एक आपली रिसर्च असोसिएटेड आहे, क्लोजली असोसिएटेड. मी दोनदा प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे मला माहित आहे की रुसाला काय अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान म्हणतं की प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च करा, डू द प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च. मग माझा पुढे प्रश्न पण आपल्या पुढे प्रश्न पडतो की व्हॉट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट म्हणजे काय? प्रोडक्ट म्हणजे आपण एखादा सायन्सचा माणूस हा एखादा गॅस सेन्सर बनवू शकतो, एखादा थर्मामीटर बनवू शकतो. मग बिईंग अ स्टुडंट ऑफ द हिस्ट्री, बिईंग अ स्टुडंट ऑफ मराठी, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, हाऊ वी क्रिएट द प्रोडक्ट. That is the challenge in front of the social science, and that is the challenge in front of the language and humanities faculty. So develop our knowledge, and the knowledge should be useful for the development of the society. That is the knowledge power and knowledge society. If you create the if you do the research into the any certain kind of tourism sector, create the develop the app, develop the software which will be the useful for the students, which will be useful for the tourists from the Spain, from the East Asian countries. If they visit into the Satara, at that time they want to visit into Kas Patar, give the app. If the person from the other country click on that app, they can understand all the information by clicking on the one touch. By the clicking on the one touch, that information is available into their own language. म्हणजे काय सांगायचंय मला की त्या लँग्वेज मधून सांगा. स्पॅनिश लँग्वेज असेल तर क्लिक केलं, आपल्याला कास पठारची माहिती इंटरनेटवर अवेलेबल असेल आणि त्या तिथे क्लिक केल्यानंतर कास पठारची ऑडिओ चालेल, ती स्पॅनिश मध्ये चालेल. आपल्याला इन्फॉर्मेशन द्यायची काय की आपण बिईंग ए स्टुडंट ऑफ हिस्ट्री, आपण इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. कम्प्युटर सायन्सच्या लोकांचा उपयोग करून घ्यायचा आहे, कोलॅबरेटिव्ह रिसर्च करायचे आहे, पुढे नॉलेज सोसायटीसाठी उपयोग करायचा आहे. हे त्याच्यातून रुसा मार्गदर्शन करते. टू डेव्हलपमेंट ऑफ द स्किल्ड ह्युमन. आता ह्याच्यातून काय उपयोग आहे, ह्याच्यातून काय रुसा काय म्हणतो, इनोव्हेशन करा, इनोव्हेशन करा. तर the development of skilled human resource through the higher education. They want the skilled human resource, not the human resource only. They want the skilled manpower or the challenge, accepting the challenge. Continuous progress into the enriching human capital into the big value addition for the overall growth of country. Overall growth of country च्या कशासाठी continuous enriching म्हणजे काय, सारखं ऊर्जावान असलेला काय पाहिजे, एक पिढी पाहिजे. आणि आणखीन काय पाहिजे, एज्युकेशन इज द टूल फॉर बिगर अँड बेटर सक्सेस. बिगर, त्यांना माहित आहे, भारतातल्या लोकांना सुद्धा माहित आहे, न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये कोठारी कमिशन मध्ये 64 ते 67च्या कालखंडामध्ये म्हटलेलं होतं की आपण शिक्षणामध्ये 7 ते 10% खर्च केला पाहिजे. नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा तेच म्हटलेलं आहे, कारण त्यांना माहित आहे की कमीत कमी 6 ते 7% जर आपण आपल्या जीडीपी मधला जर खर्च केला ओव्हरऑल इन्कम मधला, तरच भारताचा विकास होतो, नेशन बिल्डिंग होऊ शकते. इम्पॉवर द इंडिया विथ एक्सेप्ट द ह्यूज पोटेन्शियल फ्रॉम द स्टुडंट्स. स्टुडंट्स मधून ह्यूज पोटेन्शियल आहे शोधा
आणि त्याच्यातून ग्लोबल अचिव्हमेंटसाठी तयार करा. इनोव्हेशन इन एज्युकेशन एनकरेज द टीचर अँड स्टुडंट टू एक्सप्लोर रिसर्च साठी तयार करायचं आपल्याला. नाउ द टीचिंग मोड इज चेंज टू क्रिएट द रिसर्चर, not the narrators, not the descriptors. Give the support to the students to do the research into the innovative fields. It is very useful for the problem solving. सोसायटी मध्ये अनेक प्रॉब्लेम आहेत, त्या प्रॉब्लेम सॉल्विंग साठी म्हणून आपल्याला स्टुडंट तयार करायचे, म्हणून इनोव्हेटिव्ह टीचिंग महत्वाचे आहे. आणि त्याच्यानंतर काय महत्वाचं, डिस्कवर न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज. मग नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला शोधायच्या आहेत. म्हणून innovation impart the student capable student higher level of the thinking and creativity to solve the problem घेऊन मुलगा आपल्याकडे आल्यानंतर आपण म्हणतो की तुझा प्रॉब्लेम तू सॉल्व्ह कर. प्रॉब्लेम असं म्हणणारे शिक्षक पण आहेत आणि काही शिक्षक मदत पण करतात, परंतु मदत करणं आणि त्यांना टाळणं यापेक्षा त्याच्यामध्ये क्षमता निर्माण करणं की तू प्रॉब्लेमला फेस कर आणि प्रॉब्लेम स्वतः सोडवण्यासाठी प्रयत्न कर. नाही झालं तर मग जमेल मला. म्हणून आपलं हे जे चित्र आहे, मी इथं बल्ब टाकलेलं आहे. मुलांच्या डोक्यामध्ये आपल्याला बल्ब पेटवायचा आहे, गोल सेट करायचे आहेत, टाइम, स्ट्रॅटर्जी, क्रिएटिव्हिटी, ग्रोथ, इन्स्पिरेशन निर्माण करायचं आहे, त्याला नवीन नवीन आयडियाज द्यायचे आहेत, मग सॉल्युशन तयार होतील. आणि त्याला रिस्क मॅनेजमेंट, टाइम मॅनेजमेंट, अनालिसिस करायला शिकवायला पाहिजे. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. पुढचा महत्वाचा मुद्दा, देर आर सम नेगेटिव्ह व्ह्यूज अबाउट द इनोव्हेशन. ऑलवेज टीचिंग कम्युनिटी, when we starting some new things, at that time there are so many kind of plus and minus points. There are so many kind of persons who look towards the innovation as a negative point, as a negatively, just like this negative. कसं मग नेगेटिव्हली बघतो आपण टीचर कम्युनिटी, दिस विल नेव्हर टू वर्क. ह्याचा काय उपयोग नाही हो. काय उपयोग आहे, काय सांगते बघा गव्हर्नमेंट आपल्याला, हे करा ते करा, असं करा तसं करा. जर आपल्याला पॅन्डेमिक सिच्युएशन आली नसती आणि म्हणलं असतं की आपण रोज शुक्रवार शनिवारचे क्लास तुम्ही काय करा, बाहेरच्या खेडेगावातल्या मुलांसाठी म्हणून ऑनलाईन लिहा, काय गरज आहे. दिस विल नेव्हर वर्क. नो वन विल वॉन्ट इट. कोण मागितलंय का तुम्हाला? नो वन विल वॉन्ट इट. इट कांट वर्क इन प्रॅक्टिस. इट विल नॉट द वर्क ऑफ टीचर, असं आपण म्हणलो असतो. हे असं होतं, मलाही सुद्धा माहित आहे. आय एम ऑल्सो द ट्रेडिशनल टीचर, बट वी हॅव टू चेंज अवर सेल्फ ड्यू टू द टाइम कन्सेंट अँड ड्यू टू द सिच्युएशन. दिस इज अवर रेग्युलर प्रॅक्टिस. आपल्या रेग्युलर प्रॅक्टिसेस मध्ये चेंजेस करणंच महत्वाचे आहेत. स्टुडंट वॉन्ट टू अंडरस्टँड इट. म्हणजे स्टुडंटला काय करायचं आहे की अंडरस्टँड करण्यास, म्हणजे आपल्याला अंडरस्टँड करायची गरज नाही. स्टुडंटला समजत नसणार आहे इनोव्हेशन वगैरे, म्हणून त्याला काय गरज नाही आहे. दिस इजंट ए प्रॉब्लेम. हे काय प्रॉब्लेम वगैरे नाही, आपल्याला काही इनोव्हेशनची गरज नाही आहे. देर इज अ प्रॉब्लेम. काही लोक म्हणतात की काय प्रॉब्लेम आहे, बट नो वन केअर इट. याची काय गरज नाही, आपण काय काळजी करायची गरज नाही, पोरं सोडून घेतली. बट दिस इज अ प्रॉब्लेम. पीपल केअर बट ऑलरेडी सॉल्व. काय प्रॉब्लेम आहे, पीपल सॉल्व करू शकतात. प्रॉब्लेम आहे ऑलरेडी सॉल्व झालेला आहे, काय करायची गरज आहे, अशा रीतीने सुद्धा निगेटिव्हिटीने आपण काय करतो, इनोव्हेशन कडे पाहतो. आता ऑटोनॉमस कॉलेज तुमचं आहे, ऑटोनॉमी घ्यायची का नाही, तुम्ही अनेक लोकांशी चर्चा केली असेल शिक्षक म्हणून, तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, यू अंडरस्टँड द व्हेरियस प्रोज अँड कॉज रिलेटेड टू द ऑटोनॉमी. Some are saying that autonomy means there are the government want to put aside the whole responsibility of the teaching and salaries. The government want to create the barriers into the higher education, but they are not looking towards the positive things. What is happening from the autonomy? When you getting the autonomy from the from the government, at that time they give whole kind of freedom to create the applied type of syllabus, applied type of examination system, and the skill-based education, and give the whole kind of space to the teacher, institutions, and students. And students can get more benefits from that autonomy. मग हे ऑटोनॉमी बद्दल बोललं जातं, तर इनोव्हेशन बद्दल तर खूपच वाईट बोललं जातं. लक्षात घ्या. पुढचा महत्वाचा मुद्दा, मग इनोव्हेशन मध्ये काय आहे बघा.
इनोव्हेशन करत असताना नीड ऑफ इनोव्हेशन इन द टीचिंग अँड लर्निंग. का बरं गरज आहे? तर पॅसिव्ह लर्निंग जास्त आहे आपल्याकडे आतापर्यंत. आपण वन वे टीचिंग करतो. आय एम ऑल्सो द टीचर. I teaches into the university. At that time, I use the lecture method. But in the lecture method, only the 5% student can understand the lecture. From the reading method, 10% student understand and 20% student from the audio visual. We use these methods: demonstration, audio visual, and lecture. But when we use the participant teaching method, at that time, the understanding level is the encouraging through the discussion method, practice by doing method, or fieldwork method, other teaching aids, vision of the teaching aids, the graph is increasing. Because the students engaged and the student involved into the learning, and that will be create the good environment in the classroom. So innovation is the more important task for the in future and the present time. So my dear friends, do always new thing into your class. Next, which are the traditional methods? That these are the some traditional. I am rapidly go through that these slides. These are already we used into our classroom. These are the teacher-centric teaching methods. I divided the methods into the two parts: teacher-centric method, student-centric method, and the participatory teaching methods. This is the teacher-centric method. In this method, teacher plays an important role. And one-way interactive type of method. These are the one-way interactive type of method. What is the first method? These methods are more popular into the 20th century. आपण जेव्हा शिकत होतो, आपण जेव्हा काम करत होतो, आपण जेव्हा विद्यार्थी होतो, तेव्हा ही पद्धत वापरली जात होती. बघा, लक्षात घ्या. कोणती मेथड आहे? स्टोरी टेलिंग मेथड, मग सांगितलेलं सरांनी. नरेशन मेथड, व्हेरी युजफुल फॉर द हिस्ट्री टीचर्स. इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहे. परंतु कधी कधीपर्यंत महत्वाचे आहे? युजी लेवलला आणि ज्युनियर कॉलेज लेवलला किंवा बीए फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांकडे शिवाजी व शिवकाल शिकवत असताना, आपल्याला अफजल खानाचा प्रसंग सांगत असताना आपण काय करतो की रंगवून सांगतो, नरेशन बिल्ड करतो. पार मुकामी जेव्हा खान आलेला होता, खान पाहिल्यानंतर लोकांच्या मनामध्ये घाबरगुंडी उडाली होती. मग निरागस चेहऱ्याची मुलं आपल्याकडे अतिशय भाबड्या नजरेने पाहतात. कथन करत असताना मुलं शांतपणे अटेंटिव्हली फोकस होऊन ऐकतात. त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन असताना ते डेव्हलप होतं. त्यांची इमॅजिनेशन डेव्हलप होते आणि थिंकिंग पॉवर डेव्हलप होते. इनकरेक्ट द मॉरल व्हॅल्यूज त्यांच्यातून. त्यामुळे काय होतं की मुलांची मॉरल व्हॅल्यूज तयार होतात. हे त्याला प्लस पॉईंट आहे. पण डिमेरिट्स काय आहे त्याचे? ते खूप वेळ खूप प्रक्रिया आहे. एका तासामध्ये संपणार नाही एखादं प्रकरण किंवा एखादी गोष्ट. टीचर समजा जर टीचरचं कम्युनिकेशन चांगलं नसेल, टीचरला जर कथन करता येत नसेल, त्याच्या आवाजामध्ये आरोह अवरोह नसेल, तर ते नरेशन से काय बोरिंग होईल, टीडीएस होईल, टायर्डसम होईल. म्हणून काय आहे, रोल स्टोरी टेलिंग मेथड ही शाळेच्या वेळेला समजा एखाद्या प्राध्यापकाला, समजा आता आपल्या मशाल सरांना किंवा एलमार सरांना किंवा एखाद्याला म्हणलं की जावा आणि आमच्या शाळेमध्ये सर एक शाळा आहे, प्राथमिक शाळा, तिथे तुम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं आहे, तिथे तुम्हाला एक अर्धा तास बोलायचं आहे. आपल्यापुढे आपल्यासारख्या शिक्षकापुढे मोठा प्रश्न पडतो की नेमकं त्या पोरांपुढे बोलायचं काय? त्याला समजेल का मी बोललेलं? कारण ती लहान मुलं असतात, निरागस असतात किंवा हायस्कूल लेवलच्या मुलांना आपण समजत नसतं. मग त्यावेळेला आपण गोष्टीचा आधार घेतो. गोष्टींमध्ये मुलांना जास्त इंटरेस्ट असतो कारण ते मुलांच्या मनामध्ये बसतात, फोकस क्लिअर करतात. परंतु याच्यातून खऱ्या अर्थाने मुलांमध्ये क्रिएटिव्हिटी निर्माण होते का, याच्याबद्दल मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. एव्हरी मेथड हॅज इट्स ओन मेरिट अँड डिमेरिट्स, बट वी हॅव टू यूज दॅट मेथड्स इन अप्रोप्रिएट वे टू डेव्हलप दॅट लर्निंग अँड टीचिंग. नेक्स्ट सर, चाललंय ना व्यवस्थित? समजायला लागलं ना मुलांना? म्हणजे मला वाटतं की चालू वेळ घेईन मी, पण व्यवस्थित जाईल. चांगलं नंतर मी थोडस स्किप करतोय थोडस. आता ट्रॅडिशनल टीचिंग मेथड मध्ये काय, टीचर सेंट्रिक मेथड मध्ये टेक्स्टबुक मेथड हा एक मेथड आपण खूप वापरतो. युनिव्हर्सिटीमध्ये जास्त वापरलं जाते पहिल्या 20th सेंचुरीमध्ये. टीचर असाइन वन वर्क टू द स्टुडंट, डेव्हलप द स्टुडंट्स कम्प्रेहेन्सिव्ह पॉवर. एक पुस्तक घ्या, जावा नोट्स काढून या.
कम्प्रेन्सिव्ह म्हणजे आमचे मास्टर लोकांनी काय करत होतं, आम्हाला प्राध्यापक लोकांनी 1, 2, 3 वर्गामध्ये शिकवल्यानंतर 2 तास त्याच्यावरचे नोट्स काढण्यासाठी म्हणून आम्हाला टेक्स्ट बुक देत होते किंवा रेफरन्स बुक देत होते. इट्स गिव्ह द ऑटोनॉमी टू स्टुडंट टू यूज द टेक्स्ट बुक ऑर रेफरन्स बुक फॉर ऍज पर देअर इंटरेस्ट. म्हणजे आमच्या इंटरेस्टनुसार आम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये खर्डेकर लायब्ररीमध्ये जेव्हा पुस्तकं वाचत होतो त्यावेळेला पुस्तक घेत असताना टेक्स्टबुक घ्या, रेफरन्स बुक घ्या किंवा मराठीचे ययाती घ्या, अमृतवेल घ्या, पहिलं प्रेम घ्या, वाचण्यामुळे मुलांची क्षमता वाढत होती. टेक्स्टबुक मेथडमुळे काय होत होतं की मुलांमध्ये क्षमता वाढत होती, वाचण्याबद्दल गोडी निर्माण होत होती आणि पुस्तकाशी इंटरॅक्शन त्याचं वाढत होतं. परंतु याच्यामध्ये काय होत होतं की एक प्रकारे मुलांना जर समजलं नाही तर ते वन वेच इंटरॅक्शन होतं. वन वे इंटरॅक्शन येत काय ते प्रॉब्लेम क्रिएट करत होतं. जर समजलंच नाही एखादा मुद्दा तर मुलगा स्किप करून जातो, अवघड पुस्तकं घेत नाही. ऍट दॅट टाइम आवर टीचर रेफर्ड अस द काय कोणतं पुस्तक, यूज द सतीश चंद्राज बुक, ऑलवेज गिव्ह द यूज अर्ली इंडिया रोमिला थापर बुक, but we can get the simple language book, Gala Bhede's book. These books are available in Marathi. When we compare ourselves to Marathi language, at that time we automatically show the Marathi language book and forget about the English communication, forget about the English language book, because understanding the English is very difficult at that time. म्हणून आपलं इंग्लिश मुलांचं युनिव्हर्सिटी लेवलच्या ग्रामीण मुलांचं अवघड का होतं तर त्यांना इझिली अवेलेबल असलेले पुस्तक टेक्स्टबुक हे मराठीमध्ये मिळतात, त्यामुळे इंग्लिश डेव्हलप होत नाही. हा एक मोठा प्रॉब्लेम होता. अंडरस्टँडिंग जर डेव्हलप झाली नाही तर समजत नाही पुढचं प्रकरण. अँड लेक्चर इन ऍट युनिव्हर्सिटी लेवल लेक्चर इन टू द ऑलवेज इन टू द इंग्लिश. सो there may be create some hurdles to understand the actual point which is delivered by the teacher into the classroom. So they are dependent upon the textbook method. मग ही सुद्धा मेथड आता सध्या तरी उपयोगाची नाही असं माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे. मग आता आपण मेथड जे वापरतो ते चॉप अँड टॉप मेथड वापरतो, खडू आणि फळा मेथड, लेक्चर मेथड. वी ऑलवेज यूज दिस मेथड इन UG and PG level. Before the pandemic, teacher used this method because the direct contact between teacher and students, less time consuming, ह्याच्यातून वेळ खूप कमी लागतो आपल्याला. Useful for the factual information. This method is useful for the convey the factual information. Based the personal teaching. म्हणजे पर्सनल टीचिंग आपण काय करतो, आपल्या मनाला वाटलं हा लेक्चर घ्यायचा आहे, आपण त्या लेक्चरवर चंद्रगुप्त मौर्य शिकवायचा आहे, 1909चा कायदा शिकवायचा आहे, महात्मा फुलेंना आपल्याला समजून सांगायचं आहे, कर्मवीर. मग आपल्याला आपण जे घेतलेलं आहे या लेक्चरमध्ये हे मी संपवायचं आहे. मी माझ्या मनामध्ये मी माझ्या स्टाफ रूम मधून बाहेर पडताना ठरवून येतो आणि हा टॉपिक संपवायचा मी संपवतो. आणि जर समजा मला जर एखाद्या वेळेला हा टॉपिक ओढायचा असेल तर मी काय करतो की जास्तीत जास्त रंगून सांगायचा प्रयत्न करतो. लर्निंग लँग्वेज अँड स्टिम्युलेटिंग ब्रायटर स्टुडंट. याच्यामुळे होतं काय की लर्निंग कम्फर्टेबल होते असं नाही, आपलं काम जमतं, परंतु हे काही थोड्याच मुलांना ब्रायटर स्टुडंटला समजतं. याच्यामुळे लिटल स्कोप फॉर स्टुडंटला खूप काय स्कोप नसतो. मुलं बाबा मारा साताराकरांसारखं प्रवचन ऐकतात आणि प्रवचन ऐकून सोडून देतात. हे स्पून फिडिंग आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे. मग मुलं संपल्यानंतर टीचरला विचारतात, ते आज द टीचर सर प्लीज गिव्ह अस द व्हॉट नोट्स. those teacher providing the notes are more popular into the college. जो टीचर हा नोट्स पुरवठा करतो तो सर्वात लोकप्रिय टीचर असतो, विद्यार्थी प्रिय टीचर असतो, हे दुर्दैवाने मानावं लागतं. आणि मी वर्गात नेहमी उदाहरण देतो की आपण काय करतो, नोट्स काढताना टेक्स्टबुक आणि रेफरन्स बुकचा वापर करून त्याच्यातून 70% देतो नोट्स, 70% काटछाट करून देतो. मुलं 70% जे आहे ते 100% समजून म्हणून वाचतात आणि पेपरमध्ये त्यांना समजतं 50% आणि पेपरमध्ये लिहितात 25% आणि 100% मार्काची अपेक्षा करतात. ही जी चुकीची मेथड आहे ती लेक्चर मेथड म्हणून निर्माण झालेली आहे असं वाटतं. नो डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग आणि मोनोटोनस आणि डल होतं कधी कधी. परंतु जास्तीत जास्त वेळेला हीच लेक्चर मेथड ही आता सुद्धा चॉक अँड टॉक मेथड हीच वापरली जाते. मग नेहमी काय होतं, ट्रॅडिशनल टीचिंग सेंटर टीचिंगचे
एक लेस इम्पॉर्टंट आहेत, लेस इफेक्टिव्ह आहेत. मोस्ट ऑफ टाइम दिस मेथड्स या चित्राप्रमाणे ऍक्ट करतं. ग बसा, लक्ष द्या इकडं. ही जी मेथड आहे ही वापरल्यामुळे इंटरेस्ट क्रिएट होत नाही. आणि आपण काय म्हणतो की माझ्या पुढे एवढा मोठा 5 युनिट शिकवायचे आहेत आणि जर आपण वेगवेगळ्या पद्धती वापरलं तर काय सिलेबस संपणार नाही. सिलेबस संपण्याची घाई असते आणि त्याच्यातून मग प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. मुलांमध्ये इंट्रोवर्टपणा निर्माण होतो. काही ठराविकच पोरं ऍक्टिव्ह दिसतात आपल्याला. मग आता दुसरी पद्धत आहे स्टुडंट सेंट्रिक ट्रॅडिशनल टीचिंग मेथड. डिस्कशन मेथडचा जास्त वापर आपण करतो, आता करायला पाहिजे असा आहे, परंतु बहुतांश वेळेला डिस्कशन मेथडचा वापर हा होत नाही. कधीच शुक्रवार शनिवार जर असेल आणि ग्रुप जर कमी असेल त्याच वेळेला काय केलं जातं की डिस्कशन मेथडचा वापर केला जातो. ग्रुप जर लहान असेल, it will be helpful for the student, open-ended and collaborative exchange of ideas, helpful to enhance the student thinking, learning problem, solving the problem and enhance the capacity of the students. Student can participate in actively. Students will be able to understand their ability. याच्यातून स्टुडंटची ॲबिलिटी कळते, त्यांची कॅपॅसिटी कळते, त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची थिंकिंग कळते. आणि पण याच्यामध्ये काय होतं, मेरिट डिमेरिट काय आहे, काय ठराविकच मुलं खूप पुढे करतात. नॉट सुटेड इन टू द इंडिव्हिज्युअल इंटरॅक्शन, लिमिटेड स्टुडंट डॉमिनेटिंग दॅट ग्रुप डिस्कशन, irrelevant discussion may be occur into that discussion and this will be very time consuming. खूप टाइम जातो. उदाहरणार्थ आपण घेऊयात, भारताची फाळणी का झाली असं जर एक विषय आपण दिला तर एक विषय हा लेक्चर मेथड मधून आणि नोट्स मधून संपणारा हा 1 तासात, तर याच्यामध्ये इतकी चर्चा होती की कधी कधी पर्सनल लेवलला जातं. छत्रपती शिवाजी महाराज कोरोनेशन हा दिला आपण, शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक हा दिला, का बरं दिला, कशामुळे झाला, काय फरक पडला, दुसरा राज्याभिषेक त्यांनी का केलेला होता, याच्याबद्दल वादविवाद समजा डिस्कशन घालायला लागलं तर त्याच्यातून वेगवेगळे विचार पडतील. परंतु फायदा काय आहे, मुलं इन्व्हॉल्व्ह होतील. फायदा काय आहे, मुलांचा वर सोपवल्यामुळे मुलं स्वतः नोट्स काढतील आणि तो विषय मुलांना शिकवायची गरजच नाही, मुलं स्वतःच शिकतील. आणि त्यावेळेला जेव्हा करेक्ट करायचं आहे, समअप करायचं आहे, त्यावेळेला मात्र शिक्षकाने इंटरफेअर करायला लागतं. ऍट द एंड ऑफ द डिस्कशन टीचर शुड इंटरफेअर अँड समराइज दिस होल डिस्कशन अँड दॅट इज द फ्रुट्स ऑफ दॅट होल डिस्कशन मेथड. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर पुढची मेथड आहे रोल प्ले मेथड. ही मेथड आम्ही आता सुद्धा वापरली जाते. एखाद्या वेळेला आपला एक अवघड टॉपिक आहे, समजा समजा आपल्याला मार्क्स शिकवायचा आहे, मार्क्सचा क्लास स्ट्रगल शिकवायचा आहे. इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ द मार्क्स, at that time no one can understand the Marxist philosophy because this philosophy is the very hard to understand the common students. At that time, divide the class into the 2 parts. The dominating class means haves and the second group is the haves not. At that time the student play their characters as per the situation. This will helpful to explore the realistic situation by the interesting with the other people. It will help the student to sense the world around them. त्यांच्या बाजूला काय चाललं आहे ते समजेल. त्यांच्या ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन राहील. ते अंडरस्टँड करतील, भावना समजून घेतील आणि डिफरंट पर्स्पेक्टिव्हने विचार करतील. असं हे आहे का, तसं आहे का, असं केलं तर कसं होईल. उदाहरण सांगतो तुम्हाला, हे खूप महत्वाची रोल प्ले मेथड खूप महत्वाची आहे. NSS मध्ये मुलगा पार्टिसिपेट झाला किंवा युथ फेस्टिवल मध्ये, युथ पार्लमेंट मध्ये एखादा मुलगा जर खूपच शांत सालस आणि काहीच बोलणार असेल, अबोला असेल, परंतु NSS मध्ये गेला, युथ फेस्टिवल मध्ये काम केलं किंवा ड्रामाज मध्ये त्याने काम केलं, एंट्रन्शिप मध्ये त्याने पार्टिसिपेट केलं, तर त्याला काय होतंय की त्याची क्रिएटिव्हिटी कळते, त्याचं पार्टिसिपेशन कळतं, लिडरशिप स्किल डेव्हलप होते आणि त्याच्यातून तो मुलगा काय करतो, पुढे जातो. आणि हिस्ट्रीमध्ये काय महत्वाचं आहे, कारण आपल्याकडे लेजेंड्स आहेत, हिस्टॉरिकल लेजेंड्स आहेत, महान व्यक्ती आहेत, ते लेजेंड्सचे त्यांचे कॅरेक्टर प्ले करायला सांगायला पाहिजे. आपण काय करतो की समजा माझं स्वतःच मत आहे वैयक्तिक, असं म्हणजे गुन्हाला टीका करायची नाही. उद्या काल सुभाषचंद्र बोसांची जयंती झाली, त्यावेळेला सुभाषचंद्र बोसांवर लेक्चर द्यायला सांगणं हा एक भाग झाला, परंतु सुभाषचंद्र बोस, शहनवाज
द मेजर लक्ष्मी याच्याबद्दलचं कॅरेक्टर प्ले करा आणि त्याच्याबद्दलचे तुमचं काय मत आहे आणि व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हिटलर अँड सुभाषचंद्र बोस, what were the relationship between Congress and forward bloc. This situation put in front of the students, then student can understand the role of Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose and the whole situation what was happened into the past. Next, म्हणून हे मेथड जे आहे ते खूप स्टुडंट सेंट्रिक मेथड आहे, त्यामध्ये स्टुडंट हा खूप महत्वाचा आहे, स्टुडंटला जास्त वाव आहे, म्हणून हे कोटेशन खूप महत्वाचं आहे. टेल मी अँड आय विल फॉरगेट. जर एखाद्या मुलाला काय सांगितलं, गोष्ट सांगितलं तर ऐकेल तो नंतर विसरून जातील. शो मी, आपण जर त्यांना दाखवलं, इट विल बी रिमेंबर, ते मुलं आठवणीत ठेवतील. जर आपण मुलांना सामावून घेतलं, इन्व्हॉल्व मी अँड आय विल अंडरस्टँड, मुलं जास्त समजून घेतील असं मला वाटतं. पुढचा हे खूप महत्वाचं, मुलांना जर सामावून घेतलं तर आपलं सुद्धा काम हलकं होतं आणि मुलांचा जास्त इंटरेस्ट हा विद्यार्थ्यांचा क्रिएट होत राहतो. म्हणून हे एक पिरामिड ते दाखवलेलं आहे, स्टुडंट सेंट्रिक ट्रॅडिशनल मेथड आहे. मुलांच्या मध्ये काय करणं की इंटरेस्ट क्रिएट करत राहणं आणि विद्यार्थ्यांमध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करत राहिला तर मुलं काय करतील, नवनिर्मिती करतील, क्रिएट होतील, नवनिर्मिती करतील आणि त्यांच्या स्वतःचं मूल्यमापन करता येईल, आपल्याला त्याचं अनालाइज करता येईल, पृथक्करण करता येईल, विश्लेषण करण्याची ताकद निर्माण होईल आणि ते मुलं त्यांना मिळालेल्या नॉलेजच्या उपयोगात अप्लाय करतील आणि त्याच्यातून त्यांचे अंडरस्टँडिंग डेव्हलप होईल आणि अंडरस्टँडिंग निर्माण झाल्यानंतर त्याच्यातून ते लक्षात ठेवतील, आयुष्यभरची जी शिदोरी आहे ते रिमेंबर ठेवतील, लक्षात ठेवतील आणि तो काय होईल, मुलांचे क्रिएट, इव्हॅल्युएट, अनालाइज, अप्लाय, अंडरस्टँडिंग आणि रिमेंबर हे उपनिषदातील, बौद्ध वाङ्मयातील, प्राचीन भारतातील विद्यापीठातील जे शिक्षण आहे ते मुलांपर्यंत पोहोचलं जाईल असं मला वाटतं. इनोव्हेटिव्ह टीचिंग मेथड्स कोणकोणत्या आहेत हे आता हिस्ट्रीमध्ये काय करता येईल आपल्याला थोडंसं आपण बघूया. तर प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथड, आपण एक प्रॉब्लेम द्यायचा मुलांना, इट विल बी हेल्पफुल टू स्टुडंट फॉर द मेंटल थिंकिंग, मुलांच्या विचार करण्याच्या प्रक्रियेला चालना द्यायची आहे आणि त्यांना एंगेज करायच्या प्रॉब्लेम मध्ये, फॉर पर्पजफुल मेंटल ऍक्टिव्हिटी मध्ये, टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम and make student decision maker and their mind will be the thinking on problem and solution. प्रॉब्लेम आहे, दहशतवाद आहे, करप्शन आहे, हे मुलांना एक प्रॉब्लेम दिला, ते तुम्ही कसा सॉल्व्ह कराल, कशा रीतीने तुम्ही पुढे जाल या संदर्भात मुलांना एक सिच्युएशन दिली. एक्झाम्पल 1857च्या उठावाबद्दल सांगितलं, 1857 रिव्होल्ट, कॉज अँड इफेक्ट्स अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन इंडियन सोसायटी, काय असू शकेल याच्याबद्दल एक प्रॉब्लेम दिला. तुम्ही सांगा, पुस्तकाचा अजिबात वापर करायचा नाही. कोल्ड वॉर, फ्रेंच रिव्हॉल्युशन, त्याच्यानंतर आताच फार्मर जे प्रोटेस्ट, याच्याबद्दल जर प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग जर दिलं तर तुम्ही काय कराल, रोल प्ले करा, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा, तर ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट होईल आणि त्याच्यातून डिसिजन मेकर्स तयार होतील आणि थिंकिंग कॅपॅसिटी वाढू शकेल. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मेथडचा सुद्धा वापर करता येऊ शकतो असं मला वाटतं. ही मेथड ही काय करता येऊ शकते की एक प्रॉब्लेम, रिसर्च प्रॉब्लेम असतो, एमफिल करताना, पीएचडी करताना किंवा एमए ला डेझर्टेशन करत असताना, त्यावेळेला प्रॉब्लेम द्यायचा आणि प्रॉब्लेमवरनं सोल्युशन्स मुलांकडनं घ्यायचे. डिफरंट टाइप ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह, डिफरंट टाइप ऑफ approach, different type of directions we can get from the students. That is very useful for us to understand the students approach towards the one situation. Project method, आता मगा सांगितलं सरांनी, त्याने इंजिनिअरिंगच्या दृष्टिकोनातून सांगितलं, मी थोडंसं आपल्या इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून सांगतो. अंडर द गायडन्स ऑफ द टीचर स्टुडंट विल इम्प्रूव्ह देअर सेल्फ लर्निंग. हे सेल्फ लर्निंग साठी खूप महत्वाचे प्रोजेक्ट मेथड. स्टुडंट्स मोर इन्व्हॉल्वमेंट इन दिस मेथड, स्टुडंटची इन्व्हॉल्वमेंट वाढत जाईल. डेव्हलप देअर अनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग. आता कमावा आणि शिकवा योजना ही प्रोजेक्ट मेथड मध्ये येऊ शकते. आता तुम्ही म्हणा हे कसं काय, तुमचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही मिटवा असं म्हटल्यानंतर मुलं काय करतील, कमवतील. म्हणजे आता हे तर काय की धन कमवणं नाहीये, इथं तुमचा विद्येचा प्रॉब्लेम आहे. आपण त्यांना सांगितलंय, दिस प्रॉब्लेम रिलेटेड टू युअर अकॅडमिक करिक्युलम, यू हॅव टू फेस दॅट प्रॉब्लेम. Don't fear the problem. Don't escape from the problem. Don't be apart from the problem. Develop yourself, the leadership skill, and face the problem. Remember the topic and understand the topic and give the solutions from that problem. It will be very useful for the effective understanding of the topic. Example, archaeological excavation आम्ही घेतो. Being a student of archaeology and the teaching related to the teaching of the archaeology, we conducted the exploration work, project work, and question answer method
आणि सॅम्पलिंग मेथड. मग हे कसं करतो बघा, हे तुम्हाला सांगायचं. एक चित्र दिसेल, या चित्रामध्ये लक्षात घ्या, दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू द एक्सकॅव्हेशन. So many students participated into the archaeological excavation. We conducted the village to village surveys. आपण विलेज टू विलेज सर्वे आम्ही काय करतो, कंडक्ट करतो. मुलांना सांगतो गावात जा, गावातल्या लोकांना भेटा, नदीच्या परिसरात जा, ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता होती, ज्या ठिकाणी जुने मंदिर आहे, ज्या ठिकाणी विरगळ आहेत, ज्या ठिकाणी नाणे सापडतात, जुने एखादं गाव आहे, भेटा, त्यांना शोध घ्या, निरीक्षण करा. इट विल बी युजफुल फॉर द एनहान्सिंग द ऑब्झर्वेशन स्किल of the students. It will also useful for the develop the comprehension skill of the students. तुलना करायचं, कम्पॅरेटिव्ह स्किल्स तयार करतात, कम्प्रेन्शन स्किल त्यांना करता येते आणि त्यांना प्रत्यक्ष कार्य करण्यामध्ये त्यांना गुंतवून ठेवलं जातं. आणि जेव्हा इथे प्रत्यक्ष कार्यामध्ये तेव्हा ते गुंततात, त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येईल की त्यांच्यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग वाढते. क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोर इसेन्शियल पार्ट ऑफ द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. फक्त मी सांगतो, बाबा वाक्य प्रमाण आहे, ग्रंथामध्ये सांगितलेलं आहे, तेच खरं आहे, आता असं चालणार नाही. त्यांना क्रिटिकल थिंकर निर्माण करायचे आहेत, आपल्याला सोशल आयडियॉल्स तयार करायचे आहेत. दिस इज आवर ड्युटी टू डेव्हलप द सोशल हार्मनी. When we evaluating the society, at that time we have to understand the social problem, and when we understand the problem, that time we are givers to the give the specific solution to that problem. Next, आता हे झाल्यानंतर पुढचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे, त्यामध्ये इनोव्हेटिव्ह टीचिंग मेथड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ लर्निंग इन टू द हिस्ट्री. डेमॉन्स्ट्रेट करता आला पाहिजे. डेमॉन्स्ट्रेट वाईडली युज्ड इन टू द सोशल सायन्स. डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड डेमॉन्स्ट्रेट करता आला पाहिजे. सिंधू संस्कृतीची रचना आहे, लोथल आहे, महास्नानगृह आहे. आपण काय केलं पाहिजे की हे आपण विद्यार्थ्यांना असाइन केलं पाहिजे, काहीतरी डेमो वर्क करा, तुम्ही काहीतरी काम करा रे. नाणे गोळा करून आणा, शस्त्र असतील तर शस्त्राचे फोटो गोळा करून आणा, त्याच्यानंतर खेडेगावात जा, जुने पात्र असतील तर घेऊन या आणि त्याच्यात काय करा की त्याचं प्रदर्शन भरवा, मुलांचा इंटरेस्ट निर्माण होईल. आणि तो पार्ट फक्त गाईड करायचा आणि त्याला जास्त शिकवत बसायचं नाही. मुलांना त्याच्याबद्दलचे ऑडिओ व्हिडिओ व्हिज्युअल्स दाखवायचे, युट्यूबचा वापर करा, त्याच्यानंतर ऍड्सचा वापर करा आणि हिस्टॉरिकल मॉडेल्स जे आहेत, मॉन्युमेंटचे मॉडेल्स, ते मॉडेल्स बनवायला सांगा. स्पर्धा त्याच्याशी करायची आणि किल्ले बांधणी स्पर्धा असेल किंवा मॉन्युमेंट्स बांधणी स्पर्धा असेल, असे घेऊन आपण मुलांना काय करू शकतो की तुम्ही फिजिकली तयार करा अथवा व्हर्च्युअली तयार करा, परंतु इन्व्हॉल्व युअर माइंड इन टू दॅट काइंड ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह वर्क. At that time, that create the group work, group task. Group involvement is more important to understand things. When the student involve their work and their group activity, at that time, that will create the social harmony. रेल्वेचं महत्व काय असं म्हटल्यानंतर एकाने म्हटलं की रेल्वेचं महत्व सामाजिक सद्भाव निर्माण करणं आहे. असं जर असेल तर त्याचप्रमाणे ग्रुप वर्क जर केलं तर त्याच्यातून काय सामाजिक सद्भाव निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांना मनामध्ये मी श्रेष्ठ मी कनिष्ठ अशी भावना निर्माण होणार नाही. पुढचं महत्व आहे फील्ड वर्क. क्लास आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. कंडक्ट द क्लासेस ऑन टू द ऍक्च्युअल फील्ड. फील्डला घेऊन जायचं आपल्याला अजिंक्यतारा शिकवायचं असेल, आपल्याला इको टुरिझम शिकवायचं असेल तर वाईला, महाबळेश्वरला, पंचगणीला घेऊन जावं लागेल. स्टुडंट इन रिलेव्हंट सब्जेक्ट टॉपिक्स मधून आपल्याला काय करायचं, एंगेज करायचं, त्यांना फील्डमध्ये एंगेज करायचं आहे. क्रिएट द लॉजिकल रिझनिंग. याच्यातून काय होईल, लॉजिकल रिझनिंग तयार होईल, विद्यार्थ्याची क्षमता तयार होईल. इम्प्रूव्ह द थिंकिंग. त्यांची थिंकिंग तयार होईल. कॅपॅसिटी बिल्डिंग होईल. नेचर बद्दल त्यांचं अफेक्शन तयार होईल आणि ऑब्झर्वेशन स्किल ही डेव्हलप होईल असं याच्यातून दिसतं. उदाहरणार्थ विजिट द हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स, म्युझियम्स. ऑल्सो कॉन्टॅक्ट द म्युझियम्स. रिसर्च लॅबोरेटरी. रिसर्च लॅबोरेटरी ही नवी कन्सेप्ट आहे हिस्ट्रीमध्ये. आपण इकॉनॉमिकल लॅब असतात, इकॉनॉमीचे सिद्धांत असतात, त्याची आपण काय केलं, चार्ट्स बनवून घेतले आणि त्याच्यातून ते डेमॉन्स्ट्रेट केले आणि एज्युकेशन विथ नेचर ही जर संकल्पना आपण राबवली तर नेचर सुद्धा समृद्ध होईल आणि मुलांचं थिंकिंग सुद्धा डेव्हलप होऊ शकेल. ते पॅशनेट होईल, त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन तयार होईल, त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन वाढवेल. त्याच्यानंतर वेलकम न्यू आयडियाज. विद्यार्थ्यांच्या न्यू आयडियाजला आपण नेहमीच वेलकम केलं पाहिजे. टीचर क्रिएट द सिच्युएशन इन फ्रंट ऑफ द स्टुडंट
and demands new ideas from the students. एखादे नवीन आयडिया, एखादे प्रॉब्लेम द्यायचा आणि त्याच्यावर जे पुस्तकातले जे कारण आणि परिणाम आहेत त्याच्यापेक्षा नवीन काय असू शकेल का याच्याबद्दल सांगा म्हणायचं. इट विल हेल्पफुल द स्टुडंट टू इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग, डेव्हलप द स्टुडंट न्यू आयडिओलॉजी अँड ओपिनियन, त्याच्यातून त्यांचं नवीन ओपिनियन तयार होईल. सिनेमा का हिट होतात असा प्रश्न विचारा मुलांना. तर सिनेमामधले जे कॅरेक्टर्स असतात ते कॅरेक्टर्स हे वास्तवात जीवनातले नसतात. त्यामुळे सिनेमातल्या कॅरेक्टरमध्ये प्रत्येक माणूस हा स्वतःचं प्रतिबिंब पाहत असतो, जे मी सत्यामध्ये होऊ शकत नाही पण सिनेमामध्ये होऊ शकतो. म्हणून सिनेमातले कॅरेक्टर्स, सिनेमातले हिरो पाहायला माणसं तिथे जातात आणि काय करतात की सिनेमा हिट करून टाकतात. असे एक उदाहरण सांगता येईल आपल्याला. एक्झाम्पल्स, आपण डिबेट आयोजित करावेत, सेमिनार, पेपर प्रेझेंटेशन मुलांचे हे केले वर्गात केलं तर जास्त फायदा होऊ शकतो. पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप, पोस्टर प्रेझेंटेशन जर आपण चांगल्या रीतीने केलं तर काय होऊ शकेल की मला वाटतं की जास्त मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकेल. आता थोडंसं पुढे जाऊयात. लास्ट 2-4 स्लाइड राहिलेले आहेत तेवढं सांगतो आणि आता उदाहरणार्थ हे एक्झाम्पल आहे. हे विलान म्युझियमचे चित्र आहे. म्युझियम आहे, म्युझियमला मुलं भेट देत आहेत आणि ते डेमॉन्स्ट्रेट केले, शिलालेख पाहतायत, ही मूर्ती पाहताय, त्याच्यात हे मॉडेल्स पाहतायत आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्यांचं फील्ड तयार होतं, फील्ड बद्दलचं महत्व कळतं त्यांना आणि त्याच्यातून काय होतं की क्लासरूम आउटसाइड ऑफ क्लासेस ही जी कन्सेप्ट आहे ती जास्त मुलांना समजून जाईल. हे फक्त प्रायमरी आणि सेकंडरी किंवा ज्युनियर किंवा हायस्कूलला किंवा कॉलेजला असं उपयोग नाही, तर विद्यापीठाला सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. हे पद्धत आम्ही स्वतः वापरतो, त्याच्यावर रिपोर्ट्स घेतो मुलांचे. विथ असाइन द वर्क टू राईट द रिपोर्ट्स ऑन टू द visited places and they develop the reports and submit it into the department. We evaluate that report and assign the marks to the students, which will create the innovative thinking and opinions to the among the students. त्याच्यानंतर classes outside the classroom. This is our photographs. We conducted the exploration work at the Bhimbetka. At that time we clicked these photographs. Students from our department involving into the sketching. We explore the new archaeological sites, archaeological monuments, archaeological temples or historical places. At that time students are more interested to do the keen observation, micro observation of that place. It will create the students involvement into the class. Next घेतो तुमच्यासाठी म्हणून इनोव्हेटिव्ह टीचिंग मेथड, डेव्हलपमेंट ऑफ लर्निंग इन हिस्ट्री. याच्यातून आणखीन एक नवीन पद्धत आहे, हे खूप महत्वाचं आहे. एमपीएल आणि पीएचडी करणाऱ्या जे मुलं विचारपूर्वक आहेत, जे मुलं रिसर्च करण्यासाठी आपण फिरतो काही मुलं वर्गामध्ये की हा मुलगा ह्युरिस्टिक मेथड म्हणजे अनवयार्थ लावण्याची पद्धत. इंटरॅक्टिव्ह मेथड, माझा आवाज येतोय? क्वेश्चन आन्सर मेथड, ही जर आपण तिन्ही मेथडचा वापर जर आपण केला तर मला वाटतं की विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी संधी आहे. सॉक्रेटिसने विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायची संधी दिली पाहिजे. रीड अँड कमेंट मेथड, लास्ट मेथड जी आहे ती रीड अँड कमेंट. रीड करायला लावलं पाहिजे, त्याच्यावर कमेंट करायला लावलं पाहिजे. हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. माझा आवाज, तुमचा आवाज येतोय मला? ह्युरिस्टिक मेथड्स जे आहे खूप महत्वाचं आहे. अन्वयार्थ लावता आलं पाहिजे मुलांना, जसे एमपीला आणि पीईडीला आपण करतो त्यानुसार. आणि इंटरॅक्टिव्ह मेथड, स्टुडंट आणि टीचर इक्वली एकत्र बसायचं आणि त्याच्यातून काहीतरी फ्रुटफुल इंटरॅक्शन करायचं. आणि क्वेश्चन आन्सर मेथड म्हणजे क्विज करायचं. आणि रीड अँड कमेंट मेथड, आता हे इंटरॅक्टिव्ह मेथडचं चित्र आहे, हे क्वेश्चन आन्सर करा. त्याच्यानंतर त्याच्यामुळे काय होतं, आउटकम काय आहे इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द प्रेझेंटेशन. The shy students can come out of their view and field of discussion. Slow learners can be identified. Further training for the capable students. This is
this is preparation of academic deliverables to be possible to follow the following way. आता सेकंड लास्ट स्लाइड ती जी आहे खूप महत्वाची आहे. आउटकम ऑफ द इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग मेथड. याच्यातून काय होईल बघा, ह्या इगरडेलचा एक कोन आहे तो खूप महत्वाचा आहे. त्याच्यामधून काय होईल, रीडिंग करतील, मगाचा चार्ट जो आहे तो महत्वपूर्ण आहे. अटेंटिव्ह राहतील, पॅशनेट होतील आणि त्याच्यातून अॅनालायझिंग स्किल वाढेल आणि पार्टिसिपेट केल्यामुळे मुलं हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल रुची निर्माण होईल आणि जो काय ड्रॉपआउट रेशो वाढत चाललेला आहे, विद्यार्थी वर्गात न यायचे जे प्रमाण वाढत चाललं आहे ते कमी होऊ शकेल असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर द स्ट्रेंथ ऑफ ITM इंटरॅक्टिव्ह ट्रेनिंग मेथड्स काय आहे, हे काय आहे याच्यामध्ये बघा, पार्टिसिपेटरी टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव्ह द एज्युकेशन लेवल. एज्युकेशन लेवल ही खूप चांगल्या रीतीने इम्प्रूव्ह होऊ शकते. लर्निंग शुड बी फन. आनंदीदायी शिक्षण होईल. जिंकू लढाई अभ्यासाचं नाही, मैत्री करू अभ्यासाची असं होईल. इन्फॉर्मेशन पण निर्माण होईल आणि शेअरिंग सुद्धा त्याच्यातून वाढेल. This will be the informative and useful for the sharing to the students. Narrations and of the facts. This is also useful for the creating the narrations regarding to the facts. आपल्याला नरेशन्स बिल्ड करायचे आहेत, पण तो फॅक्टला सुद्धा सोडायचे नाहीये. मिथिकल सांगायचे नाही, मिथ सांगायचे नाही, तर फॅक्ट्सला धरून नरेशन्स बिल्ड करायचं. रिलेशनशिप विथ सोशल इश्यूज. त्याच्यातून सोशल सेन्सिटिव्हिटी डेव्हलप होईल, सेन्सिबल स्टुडंट निर्माण होतील आणि रिलेशन डेव्हलप होईल आणि रिलेशन विथ फ्युचरिस्टिक अप्रोच मुलांमध्ये तयार होईल आणि फ्युचरचे जे प्रॉब्लेम असतील, त्यांचे असतील, सोसायटीचे असतील, नेशनचे असतील, ते काय करतील, सॉल्व्ह करण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांच्यामध्ये अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी बद्दल ते फेमिलियर होतील, अक्वाइंटेड होतील आणि टेक्नॉलॉजीचा यूज करतील. आपल्यापेक्षा मुलं जास्त मोबाईल चांगला वापरतात, कम्प्युटर आणि टॅब चांगला वापरतात. त्यासाठी मुलांचा इन्व्हॉल्वमेंट जर झाली तर त्याच्यातून काय होईल, टेक्नोसर्व्हिस सोसायटी निर्माण होऊ शकेल. इम्प्रूव्ह द स्टुडंट अनालिटिकल स्किल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क. अनालिटिकल स्किल, विश्लेषण करता येईल. जे काय सध्या माध्यमामधून एकांगी, त्याच्यानंतर जे काही मुलांना फक्त एक मार्ग होत चाललेलं आहे ते डेव्हलप न होता मुलं सर्वंकष दृष्टिकोनातून विचार करतील आणि अनालिटिकल स्किल त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल. स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन स्टुडंट अँड द टीचर. आणि स्टुडंट आणि टीचर मधला बॉन्ड जो आहे तो अधिक मजबूत होईल आणि मजबूत होऊन काय होईल, टीचिंग कम्युनिटी जी आहे ती अधिक समृद्ध होईल. ओपन टू न्यू अवेन्यूज टू लर्निंग टू द स्टुडंट. मग स्टुडंटसाठी नवीन अव्हेन्यूज म्हणजे काय, नवीन क्षेत्रे काय होतील, तयार होतील आणि मुलं जे काय आहे ते जास्त इन्व्हॉल्व, टीचर विद्यार्थी वर्गात बसतील, विद्यार्थी वर्गात बसून शिक्षकाशी बोलतील, कम्युनिटीशी बोलतील आणि टीचिंग हे काय होईल, अधिक फ्रुटफुल होईल असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर मला जे सांगायचं होतं ते मी शेवटच्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. कन्क्लुजन मध्ये पार्ट जो आहे तो आपल्याला, हा जो मुलगा आहे तो निघालेला आहे, वर आव्हान पेलतो आहे, हा सांगायचा आहे मला. इनोव्हेटिव्ह टीचिंग मेथड एम्फेसाइज ऑन द पार्टिसिपेट टीचिंग. पार्टिसिपेटेड टीचिंग जास्त महत्वाचे आहे. लर्निंग मेथड टू बी द मोटो विथ प्रोव्हाइड एज्युकेशन फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर. एज्युकेशन फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर तयार होईल. क्रेडिट रेटिंग इज ऑल्सो युजफुल टू जज द minute skill into the students satisfaction. मुलांचं minute skill develop करेल. Satisfaction is the biggest achievement to develop the best ecosystem into the higher education. Best ecosystem into the higher education is the more important because make student compatible into the learning, and teacher and student may be a friend, guide and philosopher. These role are more important to inculcate the good education into the society. Through the participative method, teaching and learning create the creative and capable generation to face the challenges and achieve success in the future. To face the challenges, student will not be fear. If the student involved into the participative teaching, they will not be fear the challenges. They may be face to face, accept the challenge and solve the problem and move toward the success into the future. That's all. मला वाटतं की मला ह्या पार्टिसिपेटिव्ह टीचिंगचा फायदा आपल्याला होईल आणि आपण त्या सगळ्याच पद्धतीचा वापर आतापर्यंत आपल्या वर्गामध्ये करत असाल याची मला खात्री आहे. तरी देखील ट्रेनिंग या वर्कशॉप मध्ये दोन्ही महत्वाच्या इन्स्टिट्यूट बरोबर असोसिएट व्हायची संधी तुम्ही मला दिली. कर्मवीर अण्णांनी जी संस्था उभी केली खूप आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू कोळेकर सर.
Thank you, Kolekar sir, for guiding in this national workshop for all the participants. I hope you are successful in creating curiosity among the participants regarding the use of effective teaching methods and tools. In your lecture, you guided us regarding the rejuvenation of education through modern teaching learning methods and how to make learning interesting among the student. I thanks once again you, sir. And now I request the chairperson of this session and the IQAC coordinator of our college, Dr. Wawre sir, to express his thoughts. Dr. Wawre. Good afternoon, one and all. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Okay. Yeah. Chhatrapati Shivaji College, Satara, the Department of History and Center for Korean Studies, School of Language, Literature and Culture, JNU, New Delhi. They both are jointly organized the online national workshop on a very innovative and very essential and very theme, which is the innovative teaching and learning method. First of all, I would like to say thanks and congratulate to Department of History. They have organized the national workshop on a very innovative concept, because in the period of COVID-19, this pandemic situation, all over the world, we are using the online learning methods. As a part of this online learning method, we have organized one national workshop on the very innovative theme. Now we have a of Honorable Dr. Prabhakar Kolekar sir. He presented his thoughts on the topic, the innovative teaching learning methods. In his whole presentation, he has given the focus on different themes regarding the teaching learning methods. Basically, we can classify his whole presentation within three things, or in three parts. One is traditional teaching-centric teaching method, student-centric teaching methods, and participatory teachers. In his presentation, he has described the narration method, textbook method, lecture method, which we are convinced we are using in our classroom, which is the chalk and talk method. When he presented his views on the student-centric method, it is more important than the traditional method. In centric method, the discussions are very important, the role play method, the problem solving method. These all methods are very useful to capacity to students in the decision making. Then project method, he has given the more focus on the project method, because the project method is very important for creation of research culture among the students. Friends, we are all using this all kinds of methods, but which methods are very important? In his whole presentation, he has cleared the own merits and demerits of different methods also. Not only he has focused that these are the methods, how we are using those methods, but in his present, he explained the merits and demerits of methods. Then which methods are effective methods? We are using all the methods. Now we are using the ICT method, but which is effective method? Which is innovative method? Because all teaching learning methods, according to Professor Kolekar, all teaching learning methods, the innovation is very important. He's a focus on this thing. He has used the different things. I like which he used the Bloom's taxonomy terminology in his presentation. He has again focused on one very important thing, which is the development of analytical and critical thinking. It's a duty of our teacher to develop the analytical thinking, the critical thinking among the students. The third method which he has presented before us, which is the participatory method. In third method, the demonstration kind of teaching learning methods are very important. The subject like history, then group involvement is also required there. Then the field work, case studies, poster presentation, the all methods. I think, friends, sir presented this method only history. I would like to say that these all methods are useful for all social sciences also, and the students from Department of Economics. But
these methods also very useful for the Department of Economics, Sociology, Psychology, all kinds of social sciences also. Lastly, he has intensely focused on research students. For research students, the heuristic method, an interactive method, question answer method is focused by him, because when we are doing the research, we are meeting the all kinds of people in the society. We are meeting with various different types of institutions. In that situation, it is very important to interactive method, how to collect the data, how to interpret the data, and how to solve the social problems. At the end of my opinion, I would like to say this: the people like Professor Kolekar sir has very value addition. He has added the values in our thoughts. So I would like to say him thanks by the internal quality assurance cell of the Chhatrapati Shivaji College, Satara. And I say to thank the Department of History for giving me an opportunity to chair. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your kind words. Yes. Thank you, sir, for your expression for this session. Now I am here to express the vote of thanks for this program. As you know, every principal from every college supports his team. Likewise, our principal and secretary of Shikshan Sanstha, Dr. Vittal Shivankar, has inspired us to conduct such type of programs, and here with the help of Center of Korean Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, New Delhi, we have conducted this national workshop on the use of innovative teaching learning methods in history. So first of all, I thank our principal of our college, Dr. Vittal Shivankar. Then I also thank Vice Principal of our college, Professor Dr. Anisa Mujawar. We have jointly organized this national workshop with the JNU Center of Korean Studies. So it's my humble duty to thank Professor Dr. Ravi Kesh, who is the chairperson of Center of Korean Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, New Delhi. I also thank Mr. Satyanshu Srivastav, who is the assistant of Dr. Ravi Kesh from the Center of Korean Studies, New Delhi. I also thank the today's resource persons, Dr. Dilip Aldar and Professor Dr. Kolekar Prabhakar, who in their lucid language explained the importance of use of innovative teaching learning methods in history. I also thank the IQAC coordinator of our college, Dr. Wavre sir. Then I also thank Dr. Abhiman Nimse, who is the ICT committee chairman. Then I also thank the RUSA coordinator, Professor Dr. Subhash Karande. Our team, that means from our department, our head of the department, Dr. Masar DB, has done a lot for the success of this national workshop. I also thank him. Our energetic coordinator and faculty member from the department, Professor Nikam MS, I also thank him. Then other faculty members, Dr. Yalmar sir, Dr. Kode sir, Professor Chinde sir, I thank them. And without the participation of participants, it wouldn't have been the success of this national workshop. So I thank all the participants from various colleges of Maharashtra and from the Delhi also. So I thank all of the above, and with the permission of the chairman, I conclude this program. Thank you once again. Thank you. धन्यवाद.